your ancestors. 조상들과 하나됨. Your parents, ancestors, all bodhisattvas, and all dharma protecting spirits exist within your mind. 여러분 마음속에는 여러분의 부모, 조상, 모든 보살, 모든 법신들이 존재합니다. So in your daily life, if you honestly entrust everything that confronts you to your fundamental mind, your life itself becomes a memorial service for your parents and an expression of gratitude to the Buddhas and ancestors. 그러므로 일상생활에서 직면하는 모든 일을 근본 마음에 간절히 맡기면 삶 자체가 부모를 공양하는 것이 되고 부처님과 조상님들께 감사하는 마음을 표현하는 것이 됩니다. Generally speaking, people assume that once someone is dead, there's nothing more than can be done for them. 일반적으로 말해 사람들은 누군가가 죽으면 그 사람을 위해 더 이상 할 수 있는 일이 없다고 가정합니다. If we were separate, unconnected existence, this would be true. But we are not such limited beings. 우리가 별개의 연결되지 않은 존재라면 존재라면 우리는 그렇게 존재라면 이것은 참일 사실이겠지만 우리는 그렇게 제한된 존재가 아닙니다. While changing every instant, we are all connected as one by our fundamental nature, our Buddha nature, our root. 순간순간 변하면서도 우리는 모두 근본 성품, 그 본성, 불성, 뿌리, 우리의 뿌리가 하나로 연결되어 있습니다. We are connected as one with all beings, whether they are in the next room or have left their body altogether. 우리는 옆방에 있든 몸을 완전히 떠났든 모든 존재와 하나로 연결되어 있습니다. Thus, we are able to give them light and energy according to our ability to become one with them. 따라서 우리는 그들과 하나가 되는 능력에 따라 그들에게 빛과 에너지를 줄 수 있습니다. This means unconditionally entrusting everything about the situation to our foundation. 이는 상황에 관한 모든 것을 무조건 우리의 근본 자리에 맡기는 것을 의미합니다. It means completely letting go to our foundation of all of our worries, likes and dislikes, and the subtle habit of viewing things as fundamentally separate. 그것은 우리의 모든 걱정, 호불호, 그리고 사물을 근본적으로 분리된 것으로 보는 미묘한 습관의 기초에 완전히 놓아버리는 것을 의미합니다. We are a spiritual light for others
to the extent that we can do this. 우리는 우리가 이것을 할 수 있는 만큼 다른 사람들에게 영적인 빛이 됩니다. Often, people read a book or hear a talk and think they know, but they are wrong. 종종 사람들은 책을 읽거나 강연을 듣고 나서 자신이 안다고 생각합니다. 그러나 그들은 틀렸습니다. They will truly know only through doing, through applying their understanding and experiencing for themselves. 그들은 오직 자신의 이해를 적용하고 스스로 경험하는 행동을 통해서만 진정으로 알 수 있습니다. This first kind of knowing can even be considered a type of delusion and can be quite dangerous. 이러한 첫 번째 종류의 알은 일종의 망상으로 간주될 수도 있으며 상당히 위험할 수 있습니다. Imagine someone who has only read a book about flying and thinks he knows all there is. 비행에 관한 책만 읽고 자신이 모든 것을 알고 있다고 생각하는 사람을 상상해 보세요. 책 한 권이죠. 책 한 권만 한 읽. 권만. 네. What will happen to him when he has to finally get in the cockpit and take off? 마침내 조종석에 올라 이륙해야 할 때 그에게 무슨 일이 일어날까요? Once people die, they can't, on their own, change their level of consciousness. 사람이 죽으면 그들 스스로 의식 수준을 바꿀 수는 없습니다. It remains at the same level they experienced while alive. 살아있는 동안 경험했던 것과 같은 수준으로 유지됩니다. Furthermore, people sometimes get stuck at the level they were experiencing at the moment of death, which is unfortunately often a lower level than the level they have lived their life at. 더욱이 사람들은 때때로 죽음의 순간에 경험했던 수준에 갇히게 되는데 이는 불행하게도 그들이 살아온 수준보다 낮은 수준인 경우가 많습니다. When we become one with them, their consciousness is raised to our level or to the level they lived their life at, if our level of consciousness is higher. 우리가 그들과 하나가 되면 그들의 의식은 우리 수준까지 올라가고 우리의 의식 수준이 더 높으면 그들의 삶을 살았던 수준까지 올라갑니다. Essentially, we are helping them become unstuck and move forward at the level that more accurately reflect the level they attained while alive. 본질적으로 우리는 그들이 살아있는 동안 달성한 수준을 더 정확하게 반영하는 수준에서 풀려나 앞으로 나아가도록 돕고 있습니다. 조금 다르지 않나 하는 생각이 드네요. 생각에 다시 뭐 한번 알려주세요.
한번 다시 한번 읽고 해석을 한번 들어봅시다. 어떻게 했는지 나도 지금 잠깐 좀 딴 저기를 하고 있어서. Essentially, we are helping them become unstuck and move forward at a level that more accurately reflects the level they attained while alive. 해석을 한번 본질적으로 우리는 그들이 살아있는 동안 달성한 수준을 더 정확하게 반영하는 수준으로 풀려나 앞으로 나아가도록 전진하도록 돕고 있습니다. 필려나를 거기에 붙이면은 좀 안 될 것 같다고 생각해요. 왜냐하면 그러니까 돕고 있습니다는 맞는데 그들에게서 그러니까 그 벗어나서 어떤 수준까지 갈 수 있도록 돕고 있습니다는데 그 어떤 수준은 정확하게 그들이 살아있었던 동안의 그 평균 수준을 얘기하는 거죠. 여기서 살아있었던 아까 그 죽는 당시의 수준과 살아있을 때 전체의 수준하고의 얘기가 있거든요. 여기에서 그 죽는 당시의 수준이 아닌 그 살아있을 때 그 얻었던 그러니까 attained 수행 그러니까 도달했던 달성했던 그 수준까지 정확하게 그 전진하도록 돕는다라는 거죠. 이 얘기는 내가 조금 더 나중에 붙여서 할게요. 네. Even a Buddha cannot raise the spirit of deceased person higher than the level he or she had attained while alive. 부처님도 죽은 사람의 영혼을 그가 살아있을 때 달성한 수준보다 더 높게 올릴 수는 없습니다. Thus, it is vital that we diligently cultivate our minds while alive and possessing a human body. 그러므로 우리가 살아서 인간의 몸을 가지고 있는 동안 부지런히 마음을 수행하는 것이 중요합니다. 그렇죠. 필수적이죠. 그러니까 이 부분을 조금 먼저 얘기하면 그 나중에 이제 다시 나오겠지만 그 사람이 죽는 순간에 그 보이는 그런 의식 수준하고 그 사람이 살았던 전생의 평균 수준이 다르다라고 앞에 얘기해요. 그러니까 그 죽기 전 죽음에 임박한 뭐 그 시간이 어느 정도가 될지는 모르겠으나 이것이 더 평균 수준보다 조금 더 떨어지는 수준으로 많이 간다는 얘기가 있죠. 그래서 그 평균 수준으로까지 올려져야 되고 부처님조차도 그 죽은 이의 그 평균 수준 살았을 때 그 평균 수준 이상으로 올릴 수는 없다라는 그런 얘기가 있잖아요. 마지막 거기 그 마지막 문단이 Even a Buddha cannot raise the spirit of a deceased person higher than the level he or she had attained while alive. 이 부분은 그걸 얘기하고 있는 거라고 나는 보고 있거든요. 이 부분에 대해서 뭐 독수리님이 조금 나중에 다른 그 해석을 할 수도 있다고 생각해서 그걸 조금 그렇게 한번 일단 나왔으니까 그거를 먼저 한번 보고요. 이번 이 소 제목은 죽은 조상과 하나 되는 거이잖아요. One with your ancestors. 그래서 이제 그 부모님을 포함해서 이제 그 조상들을 우리가 산 사람과 이제 죽은 사람이 하나로서 이렇게 소통하는 이야기죠. 하나 되기니까, 원이니까. 그러니까 이 요약을 해보자면 우리가 살아가면서 모든 거를 둘 아닌 근본 자리에 맡기면은 생활 자체가 바로 제사가 된다. 부모님께 또는 조상에게 드리는 제사가 된다. 라는 얘기가 있죠. 메모리얼 서비스라는 말이 제사거든요. 그래서 그리고 동시에 부처님 보살, 불보살께 바치는 예불이기도 하다. 그러니까 우리 생활 자체가 제사다 이거죠. 매일매일이 사실 제사죠. 함께 하니까. 그리고 매일매일이 예불이고 뭐 그렇다는 거거든요. 그 다음에 이제 그 generally speaking 그 두 번째 문단에서부터
그러니까 우리는 죽었든 살았든 그 하나로 다 연결되어 있는 거죠. 불성이란 뿌리로. 불성의 뿌리를 박은 하나의 나무로 연결이 되어 있는 거죠. 그래서 이제 그 여기 보면은 옆방에 있는 사람이나 길거리에 있는 사람이나 이런 살아있는 사람과도 하나고 이미 그 몸을 떠난 몸을 벗어난 그런 죽은 세상의 사람과도 하나이기 때문에 그러니까 이승저승이 따로 없다라는 말이 이제 반야심경의 앞뒤로 계속 나오잖아요. 반야심경을 거의 모든 절에 가면은 외우거든요. 그런데 가장 많이 나오는 반복적으로 후렴구처럼 나오는 게 그 이승저승 없는 죽은 세상 산 세상의 하나됨을 얘기해요. 난 아직 다 반야심경을 다 못 외우고 있는데 적어도 첫 문단, 둘째 문단과 마지막 끝 문단과 끝 한 번 그 윗문단 정도만 그 그러니까 겨우 외우거든요. 근데 거기에도 이 이승저승이 하나가 된다라는 얘기가 4번 이상 나와요. 5번 정도 이렇게. 그래서 이렇게 우리는 우리 자신뿐만 아니라 우리 모두 우리 주위의 모두 우리 안팎의 모두에게 빛과 에너지를 줄 수 있죠. 왜냐하면은 이승과 저승이 죽은 사람 산 사람이 하나로 연결되어 있기 때문에 그거를 믿기만 한다면 그게 하나이다 연결되어 있다라는 그 둘러보는 마음만 없다면 자연히 내 빛이 발사돼서 모두와 함께 한다라는 그런 얘기예요. 그래서 이제 그 밑에 보면 이제 조종사가 되고 싶은 사람이 그 비행하는 책 한 권 읽었다고 조종할 수 있는 건 아니다라는 얘기가 있죠. 그 그래서 그 비행기 조종법 뭐 이런 거 책 하나 읽어서 비행 비행기를 조종할 수가 없는 것은 이제 마치 그러니까 그 우리가 그림의 떡을 보고 먹는 거라고 생각하는 사람 아무도 없잖아요. 그리고 이제 옛날에 뭐 무슨 굴비 하나를 갖다가 천장에 이렇게 놓고 밥 먹고 그거 한번 보고 그러면은 배가 불러지는 것도 아니다라는 뭐 그런 얘기하고 이제 연결이 되는 거겠지요. 그리고 이제 마지막 88쪽의 밑 문단 마지막 문단에 가면 이제 아까 이 얘기가 처음에 내가 뒷부분을 잠깐 언급한 것의 시작인데요. 죽고 나면 스스로 자기가 진화를 못한다라고 하잖아요. 죽으면은 자기 안에 빛이 땅에 떨어진다고 그래요. 그게 자기 몸에서 이제 눈에서 보통 빛이 나온다라는데 선각유감에 보면 눈빛이 땅에 떨어진다라면 죽는 걸 의미하게 그렇게 나오거든요. 그러면 수행을 한 사람은 내 눈빛이 땅에 떨어져 죽어도 마음의 빛으로 자기가 갈 곳을 안다는 거죠. 근데 수행하지 못한 사람은 그냥 그 죽는 순간에 머물러 있다. 그래서 이제 잘못 자리를 찾아가서 뭐 토끼 소굴로도 들어가고 돼지 소굴로도 들어가고 뭐 이렇게 된다는 거 아니에요. 그러니까 그 죽는 순간의 수준이 굉장히 중요하게 되는 거죠. 그래서 이제 그 때문에 사실 아까 그 우리 조상들과 하나 된다라는 소제목 있었잖아요. 근데 그게 그 우리가 산 우리 후손이 조상들과 하나가 돼서 그들의 의식을 이끌어 줄 수 있다라는 얘기죠. 단 그렇게 하려면 우리의 의식 수준이 그들보다 높아야 된다라는 거는 분명하죠. 그래야지만 이끌어 줄 수가 있으니까. 그래서 우리가 그들의 어두운 마음을 밝은 곳으로 마음의 빛으로 이끌어 주기 위해서는 우리의 의식 수준이 그들보다 높아야 된다라는 거죠. 그래야만 조상이 그, 그 빛을 이제 그러니까 따라갈 수 있게 된다는 거죠. 그러니까 아까도 처음에 이제 얘기했듯이 여기로 다시 돌아왔는데 그 여기 보면은 그 88쪽 밑에 보면은 그 죽는 순간에 그 사람의 의식과 그 사람이 살았던 전생의 평균 의식에 대한 이야기가 나와요. 의식의 수준. 그게 lower level than the level they lived their life at. 이런 표현이 있었잖아요. 그 부분이 바로 아까 내가 얘기했던 죽는 그 어간, 그게 뭐 몇 달일 수도 있고, 뭐 그때
이제 그 수준에 많이 머물러 있게 되는 거죠. 그 사람이 평생 한 60-70을 살았을 때 꽤 괜찮게 살았다라고 평가되는 사람들도 죽기 뭐 얼마 어간에 그 수준이 떨어질 수 있다. 이게 인제 이른바 치매 같은 거가 오거나 그런 게 좀 떠오르거든요. 그러니까 죽음에 임박하면은 보이는 그 수준이 뭐 치매나 여러 가지 그런 걸로 우리가 짐작이 가능하지만 많이 떨어진다는 거죠. 그래서 그들의 그것을 적어도 평균 수준으로, 그리고 좀 더 뭐 원력이 있으면은 더 높일 수는 있을지 모르나 맨 마지막에 그거를 굉장히 못 박았잖아요. 부처님조차도 죽은 이를 그가 살았던 평균 의식 수준 이상으로는 올리기가 어렵다, 이런 말. 그러니까 even a Buddha cannot raise the spirit of a deceased person higher than the level he or she had attained while alive. 이 표현이 있잖아요. 굉장히 그런 거죠. 그래서 이 죽는 죽음에 임박했을 때, 그 임박이라는 말이 이제 그 기간이 얼마냐라는 걸 참 말하기는 좀 어려울 것 같아요. 근데 사람에 따라 좀 다르기도 하고요. 하여튼 그런 이야기예요. 그래서 우리가 이렇게 이번 소제목이 One with Your Ancestors잖아요. 그래서 우리 부모님을 비롯해서 나도 명친을 다 여의었고 우리 독수리님도 다 여의었고, 그렇고 이제 그전에 뭐 조부모도 계시고 그 경험도 있고, 그런데 이 하나가 되는 것은 이제 사실상 이 지금도 우리가 하나이라는 거를 믿는다면 거기서부터 어떤 그 소통이 예, 가능하다라고 나는 믿어요. 여기까지가 지금 이제 One with Your Ancestors의 내용을 내가 조금 정리를 해봤어요. 어떻게 느끼셨는지요? 89쪽 에센셜리 그 문장을 네. 번역을 어떻게 해야 되는지 좀 알려주시겠어요? 그러니까 본질적으로 우리는 그들이 벗어나서 전진하도록, 어떤 수준으로까지 벗어나서 전진하도록 돕는데, 그 어떤 수준이 뭐냐면 that more accurately reflects the level they attained while alive잖아요. 그러니까 좀 더 정확하게 그들이 살았던 동안의 그 평균 수준을 반영하는 그 수준까지 이끌어주는 거죠. 벗어나서 그렇게 전진하도록 돕고 있는 거죠. 이해가 됐나요? 네네. 해석이? 네. 조금 매끄럽게, 시다이님이 매끄럽게 하면 돼요. 그 내용을. 독수리님, 지금 해석에 좀 문제가 있다고 생각하면 좀 붙여도 되겠네요. 뭐 그 엔드 앞을 끊어서 네. 본질적으로 우리는 그들이 unstuck, 그러니까 벗어나서. 거기 그러니까 머물러 있는 거에서 벗어나게 돕고, 음, 그러니까 거기서 돕는 걸 하나를 하고 벗어나게 돕고, 그리고 그들이 살아서 도달했던 수준을 정확하게 더 정확하게 반영하는 수준에서, 그러니까 의식 수준에서 전진하게 돕는다. 이렇게 그렇죠. 이게 두 예. 개를 나누어서, 그러니까 두 가지를 돕는다라고 번역을 하면 음. 분명하죠. 그렇죠. 하여튼 돕는 거죠. unstuck도 돕고 move forward at a level, 이거도 음. 돕고. 네, 정확하게 그렇게 잘 해주셨네요. 근데 지금 전반적으로, 그러니까 실다이님은 문장을 하나로 이렇게 다 번역을 하려고 하니까 뒤에서부터 하는 거예요. 지금 같은 경우도 이렇게 반영하는 거기에서 이렇게 하니까 이 앞에 become unstuck 그 번역이 좀 이상해지는 거죠.
그래서 네. 이 문장이 좀 길어질 때는 잘라서 네. 앞에 건 이렇게 하고 뒤에 건 이렇게 하고 하는 게 더 문장을 정확하게 이해하게 하겠지. 그거는 아직 제가 잘 못하겠어요. 문법이나 이런 거가 이해가 부족해 가지고 잘 모르겠어요, 아직도. 그냥 그게 계속 하면서 조금씩 그냥 감으로 하나씩 좀 이해하고 있는 것 같아요. 그렇죠. 음. 그렇게 조금씩 좋아지는 거예요. 그렇게. 그쵸. 자꾸 하다 보면 네. 대략 좀 이해가 됐습니다. 네. 그 내용에서 어떤 어 문제점이라든가 문제 제기 같은 게 있으면은 해도 돼요. 뭐 나는 이제 이 내용에 있어서 이 두 부분이 좀 상충하는 느낌을 받는데 그러니까 산자나 죽은 자나 다 연결되어 있다는 것이 계속 강조되면서도 동시에 죽은 사람의 의식은 이제 더 그 말하자면 cultivate 될 수 없다라는 것이 나는 잘 이해는 안 돼요. 그러니까 그런 fundamental mind 그러니까 불성에서 다 연결돼 있는데 그러면 불교에서는 human body가 그렇게 중요하다는 얘기인데 그 이유가 뭔지. 그러니까 human body가 있건 없건 간에 불성 어 에서 불성 안에서 하나라는 건데 이것이 이렇게 중요한 이유가 뭔지 잘 모르겠어요. 그리고 음 네. 그 의식 그러니까 죽은 사람의 의식과 연결되면서 내 의식이 더 높아야 죽은 사람이 그 죽 그러니까 뭐 꼭 그래야 되는 건 아니겠지만 하여튼 죽음의 순간 의식이 수준이 낮아졌을 때 그것을 다시 끌어올릴 수 있다. 적어도 인제 살았을 때의 수준으로 이렇게 얘기를 하고 있는데 그 그런 것과 음 그러니까 아까 얘기한 대로 죽은 다음에 의식 수준이 어 변화할 수 없다. 그러면 그 의식의 의미는 뭔가 이런 생각이 드는 거죠. 그게 아까 두 번째 거하고 첫 번째 거하고 연결이 되는 걸로 느껴져요. 근데 모든 사람에게 불성이 있죠. 사람에게. 그리고 그러니까 산 사람에게도 불성이 있고 죽은 사람에게도 불성이 있고 개에게도 있고 다 있죠. 근데 그 불성이 있지만 그 어 뭐라 그럴까 수준이 또 같다고는 보기가 어렵죠. 그 불성이 있다고 해서 다 같다. 모든 생명체들이 또는 산 사람 죽은 사람 다 같다 이렇게 보기도 어려운 거는 아까 그런 이유죠. 레벨이라는 것, 그 근기라는 것들이 엄연히 있죠. 없지만 있고 있지만 없죠. 같지만 다르고 다르지만 같죠. 그래서 산과 산이 물이고 물이 산이다 이지만 물은 물이고 산은 산이다 또 있잖아요. 그런 의미에서의 같지만 다르고 다르지만 같다를 이해하면 어떨까요? 그래서 이제 수준이라는 부분은 근기, 어떤 레벨, 차원 그런 것들은 다, 다 같지만 다르죠. 다르지만 같고 그 부분을 그러니까 그거를 우리가 그러니까 수도 없이 사실은 이렇게 보아왔고 들어왔고 또 뭐 생활 속에서 느끼지 않을까요? 그러니까 그거를 그렇게 이해하면 어떨까요? 그렇지만 그러니까 그 의식이나 모순인 것 같지만 근기는 모순인 것 아니 같지만 의식이나 모순이 아닌 거죠. 근기는 뭐 산 자 죽은 자만 다른 게 아니라 살아있는 사람도 다르잖아요. 맞아요. 맞아요. 아니 똑같이 해당돼요. 그러니까 그거를 사람들에게도. 산 자와 죽은 자로 나눠 놓고 "이거는 다르다." 이렇게 말하는 게 좀 이상하다는 아니
그러니까 산자 죽은 자로 나눠 놓기만 하고 같다라는 건 하나님이 얘기한 게 아니잖아요. 얘기하지 않은 게 아니잖아요. 많은 사람들도 다 다르죠. 그 죽은 사람 산 사람도 같지만 다르고 사람들도 같지만 다르고. 그게 아까 얘기했던 대로 그 산은 물이고 물은 산이죠. 다 아니, 같으니까. 근데 그러나 그거하고는 다른 얘기가 이 89쪽에 붓다도 죽은 사람의 이제 영은 음, 어 말한 이 raise the spirit 이건 뭐라고 해? 음. 영을 일으킬 수 없다? 영을 아니 그런 그러니까 올려줄 수준을 높일 수 없는 거죠. 아니 높일 그러니까 수 이제 없다. 붓다도 이거는 할 수 없다라는 건 이 생사의 선을 딱 긋는 거잖아요. 이 근데 부분에서 생사의 선을 뭐 그었다고 볼 수도 있죠. 그러니까 이게 이 말 자체에 대한 그 논리를 붙박이로 고정관념으로 놓으면 거기서 못 벗어나요. 그러니까 사실은 이 말 자체가 고정적이고 불변하다라고 보지 않는 게 나는 좋다고 생각하는데 그러나 기본은 우리가 이 말을 통해서 그 앞뒤의 어떤 그런 것들을 감안해서 알 수가 있는 거잖아요. 고거를 그 맥락을 보면은 되지 않나 싶어요. 아니 그러니까 근데 다르다, 여기 뭐 지금 적다 맥락은 이렇게 분명하잖아요. 붓다가 음 그 수준을 높일 수 없어서 그래서 휴먼 바디가 중요하다는 얘기는 여기 나오고 있잖아. 이걸 어떻게 달리 이해할 수가 있어요? 아니 그러니까 그 말은 맞는 건 맞아요. 맞지만 이제 그 여기에 여러 가지 상황들이 있기 때문에 그것들을 여기에다가 일일이 다 이루시로 설명을 하기는 어려운데 이거를 '고정적인 관념으로 볼 필요는 없다.' 이렇게 생각은 해요. 뭐 다른 생각을 할 수도 있으니까. 그러니까 여기에 매달려서 "이렇게 다르다라고 해 놓지 않았느냐. 그러니까 다르지 않느냐."라고 다르다에 계속 묶이면 곤란한 거죠. 이거는 분명히 다르다라고 느끼게끔 해 놨어요 사실 이 마지막 문단에 아니 보면. 그게 이걸 어떻게 다르게 나는 그러면 뭐 이걸 읽는 거에 의미가 없는 거죠. 이렇게 읽었지만 '아 이건 아닐 수도 있다.' 이렇게 한다면. 그래서 그러니까 분립 문자라는 말을 하는 거예요. 이렇게 말을 가지고 이 말 여기에 얽매여 가지고 이걸로써 승부를 보려고 하고 옳고 그른 거를 가리려 하고 정답을 찾으려 하기 때문에 그래서 분립 문자가 나온 거예요. 여기에서 이거 갖고 따지지 말라라는 얘기죠. 왜냐하면 다른 어떤 보이지 않는 그 조건들과 어떤 그 흐름이 또 있다는 거예요. 여기에 너무 얽매이지 말자고요. 그래서 아니 그 저는 우리가 이렇게 이거를 분명히 읽고 나와 지금 있는데 여기에 얽매여 가지고 "이렇게 나와 있는데 이거지 않느냐?" 그러면은 우리는 더 이상 못 나가는 거예요, 여기에서. 더 이상. 그렇게 분명히 갈라 있죠. 갈라 있고 갈라 있어 보이는 부분도 분명히 있죠. 그건 인정해요. 근데 그것이 only answer는 아니다. 그러니까 정답 그거는 아니다라는 거죠. 문자로 다 설명할 수 없고 그러니까 언어 도단 분립 문자라는 말이 있거든요. 이런 경우가 아닐까 싶어요. 그러니까 여기서 이렇게 나눠 놨으니까 이건 계속 나눠지는 거 아니냐 이렇게 빠지기가 쉽기 때문에 나 또한 빠지기가 쉽거든요. 그러기 때문에 "문자에 얽매이지 말아라. 언어가 끊어진 자리를 보아라." 이렇게 얘기하는 거예요. 우리 같이 지금 이렇게 어떤 의미에서 이게 가부, 뭐 시비 이게 옳고 그름 이렇게 따지는 거 이거 좀 놓아라 이런 얘기가 되겠죠. 그래서 이 부분은 쪼끔 나중에 또 이야기하기로 해요, 독수리 님. 아니 근데 그러면 나는 이 책을 읽는 의미가 뭐냐는 거죠. 그럼 그거를 여기 내가 좀 있는 전에 얘기했던 것이 그러니까 이 문단 갖고 우리가 물고 늘어질 수는 없다라는 거예요, 독수리 님. 지금 이 문단을 가지고 누가 옳으냐 그르냐를 지금 따지려고 하는 것 같아서 내가 마음이 계속 답답하고 아니 옳고 그래지는 거야. 그름이 아니라 응? 이렇게 이야기하는 것과 이렇게 그 생사가 다르지 않다고 이야기하는 게 나는 맞지 않는 것 같다는 거죠. 나는 맞아 보여요, 근데. 그러니까 이게 맞지 않다, 맞다, 틀리다, 그르다 여기에 매달리면 우리가 나아갈 수가 없다는 거예요.
아니 그럼 음. 그냥 읽고 앞으로 다음 문장 뭐 이게 연결이 되든 안 되든 그냥 그 다음 문장 읽고 나가는 게 move forward예요? 그건 아니잖아요. 그게 move forward가 아니고 독수리님, 그게 이해가 안 되고 거기서 선을 그어 가지고 정답을 찾아야 되겠다고 하면 사실은 이거 지금 진행하기가 어려울 거예요, 독수리님. 아니 그러면 내 네. 질문은 그럼 어떤 태도로 이걸 읽어야 되는 거예요? 그걸 읽으면서 아 아까 이건 내가 또 얘기했던 대로, 있지만 사실이 아닐 수 있어 이러고 지나가야 돼. 아니 그러니까 여기에서는 분명히 이론이나 어떤 합리성이나 이성으로 따질 수 없는 부분이 분명히 있어요. 분명히 여기서 다르다라고 얘기는 하고 있거든요. 그렇지만 앞에는 같다고 얘기하잖아요. 필성은 다 같다라고 얘기하고 있잖아요. 그러면 그것들을 우리가 다 받아들이려면 그 모순과 충돌을 받아들이려고 우리가 이 공부를 하는 거거든요. 그래서 이 부분에서 불림 문자를 내가 이 얘기를 하고 언어 도단을 얘기함으로써 넘어가고자 하는 거예요. 여기에서 이걸로 끝장을 볼 수가 없다는 거기 때문에. 이해가 가는지 모르겠네요. 안 가요. 만약에 이해가 안 가고 그러면 사실은 그러면 이제 이 같지만 다르다 라는 부분, 산이 돼 산이 아니다라든가 산이 물이다라든가 이런 부분도 이해가 안 가죠, 당연히. 당연히 이해가 안 가겠네요, 그러면. 그거는 지금 다르죠 이거는. 그건 여기 다른가요? 그러니까 어쨌든 나는 사실은 여기에 대한 내가 가지고 있는 마지막이고 할 수 있는 그 내 수준의 말은, 덕슬이님, 내 수준의 말은 여기에서는 불림 문자와 언어 도단으로 이 문장을 받아들였으면 좋겠다는 거예요. 그거를 네. 아까 우리가 이렇게 수많은 모순들을 받아들이는 것처럼. 근데 이제 뭐 받아들인다기보다 음, 여기서 의문이 일어났잖아요. 네. 의문이 일어난 걸 가지고 그 의문에 대해서 또 다른 문장을 통해서 또다시 묻고 질문하고 묻고 질문하고 우리는 계속 해결되지 않은 것에 대한 의문을 가지고 계속 나아가는 거니까 지금 음. 저도 여기서 좀 약간 일치되지 않는 문장이 보이거든요. 독수리님 많죠. 말씀하신 일치되지 않은 게 이것뿐만이겠어요. 그러니까요. 일치되지 않은 게. 그렇지만 이제 어쨌든 우리가 의심을 하면 안 되는 게 아니라 의심을 하고 의문을 던지면서 그 의문에 대한 답을 또 결국은 자기 수준에서 답을 찾아가는 게 수행이니까 예, 그렇죠. 지금 당장 해답이 완전히 뭐 정답처럼 느껴질 정도로 뭔가 이렇게 딱 뭐 아다리가 맞는 것처럼 딱 의문이 풀리는 상황이 아니더라도 예, 음, 또 다른 걸 통해서 또 묻고 또 묻고 이렇게 나아갈 수밖에 없다. 이제 그렇게 이해하고 있어요. 그래서 그래. 이제 예, 햇살님은 지금 이제 그 의문을 가지고 계속 물으면서 가자. 일단 가자. 그 말씀이신 것 같아요. 그렇죠. 네. 나는 좀 계속 가면서 다시 곱씹고 되살고 자기가 다시 좀 이렇게 반출하는 그런 시간을 좀 갖는 게 어떨까. 그래서 트루 예, 기빙으로 넘어갔으면 하는 게 나의 지금 소망이에요. 예. 그런데 이제 독수리님이 의문을 던지신 거, 또 저도 사실은 이거 수업 준비하면서 느낀 부분이거든요. 네. 음, 우리가 죽은 사람의 영혼을 부처님조차도 그들의 의식 수준을 올려줄 수는 없다 하는 말은 그건 굉장히 정당하게 들리면서도 좀 한편으로는 안타깝다는 마음, 이런 마음이 이게 드는데, 바로 그러니까 이거가 지금 보였어요. 그 전장의 88쪽에 네. 내 마지막 잘 어디를 나왔네. 보냐면 여기 맨 마지막 밑에서 두 번째 줄에 When we become one with them, their 네, consciousness is raised to our level 네, or to the level they lived their life at. If our level of consciousness is higher 라는 말이 있잖아요.
여기에서 그 말은 인성으로도 뭔가 바로 여기 뱉게 그러니까 되는 거죠. 그러니까 마지막에 나온 여기 부처님도 그 죽은 사람이 살았던 동안의 평균 수준의 그 의식 수준 이상으로 할 수는 없다라고는 했으나 그 전에 보면 바로 우리의 그러니까 그 사람의 평균 수준 이상으로 올릴 수도 있다라는 얘기도 있어요. When we become one 네. with them. 네. 거기에 있어요, 분명히. 굉장히 예. 모순되는 말이 바로 전에 있다는 얘기예요. 그쵸. 그러니까 그쵸? 이렇게 모순이 반복되니까 이제 지금 막 혼란에 빠진 거예요. 혼란에 빠질 필요가 없다는 게 내 생각이에요. 왜냐하면 모순은 반복되는 거거든요. 네. 모순 속에 있어요, 우리 자신이. 그렇기 때문에 사실은 혼란 속에 있다고도 볼 수 있죠, 어떻게 보면. 근데 그 모순을 이랬다가 저랬다가 그러니까 뭐 그 수준으로 올라갈 수도 있고 또 아닐 수도 있고 이것들이 계속 서로 그런 모순과 충돌이 일어나는데 그것들을 그대로 그냥 일어나는 대로 올라갈 수도 있고 못 올라갈 수도 있는가 보다. 이렇게 그냥 받으면 나는 혼란스럽지는 않다고 나는. 그냥 그대로 말하자면 모순을 있는 그대로 산은 산이고 산은 산이고 물은 물이다도 되고 산은 물이다 물은 산이다도 되고 이렇게 그냥 나는 모순을 받아들여 왔어요. 이제까지 나는 그래 왔다고 이제까지 우리가 공부한 게 그런 거였다고 생각하거든요. 맞아요. 정반합이라고 하잖아요. 그렇죠. 저는 그러니까 그러니까 이럴 수도 있고 저럴 수도 있다라는 것을 우리가 계속 해왔잖아요. 그 중에 하나가 아닐까 나. 그러니까 좀 전에 지금 얘기했던 그 88쪽에 그걸 보니까 바로 모순적인 말이 위에 있어요. 모순과 모순의 연속이에요. 어쩌면 이 공부는. 그런 저는 의미에서 내가 할 말이 없어서 불림문자, 언어도단 이런 말을 그냥 넘어가려고 했던 거예요, 독수리님. 일단 좋아요. 이렇게 우리가 치열하게 솔직하게 자기 이야기를 내놓는 건 굉장히 좋은 것 같아요. 오늘 굉장히 의미가 있다고 생각해요. 그래서 일단 좀 트루 기빙으로 가서 또다시 문제에 부딪히면 또 이 얘기를 나누는 게 어떨까요? 그럽시다. 네, 네. 네. True giving. 진정한 보시. If you view everything as your body, as your own pain, as your own situation, then how can your life be precious and someone else's life not be? 모든 것을 자신의 몸으로, 자신의 고통으로, 자신의 상황으로 본다면 어떻게 자신의 생명은 소중하고 남의 생명은 귀하지 않을 수 있겠습니까? This is true giving and the heart of the Bodhisattva. 이것은 진실한 보시이며 보살의 마음입니다. Be able to forgive everything. 모든 것은 용서할 수 있습니다. 모든 것을 용서할 수 있습니다. 그렇죠? 모든 것을 용서할 수 있습니다. 네. 할 수 있으십시오 이런 뜻인가요, 독수리님? 네, 용서. 모든 것을 용서하세요라는 거죠. 그렇죠. 네. 알겠습니다. When such a beautiful mind works together as one with all life and things in the universe, true giving, unconditional giving without you or me will be possible. 이런 아름다운 마음이 우주 만물과 일체가 되어 일할 때 너도 나도 없는 참된 보시가 가능하게 될 것입니다. 아까 그 be able to forgive everything, 모든 것을 용서할 수 있게 되세요. 이렇게 하는 게 예, 예. 정확해요. 정확하네요, 그게. 네네. When you give something, give it without any thought of giving. 무언가를 줄 때는 준다는 생각 없이 주세요. You should entrust even giving to 주인공 and let go of it with deep sincerity. 주는 것까지도 주인공에게 맡기고 깊은 정성을 다해 내려놓아야 합니다. In a way, giving is like taking your money to a store and exchanging it for something else. Even though you give something to others, you are not only giving it, you are also receiving it.
어떤 면에서 주는 것은 돈을 가게에 가져가서 다른 것과 교환하는 것과 같습니다. 비록 다른 사람에게 뭔가를 주더라도 여러분은 그것을 주는 것일 뿐만 아니라 받는 것이기도 합니다. Try giving or helping others when you find yourself completely stuck. 자신이 완전히 막혔을 때라도 다른 사람에게 베풀거나 도와주십시오. People often use so much energy worrying about what's mine that they actually end up blocking new things from coming to them. 사람들은 종종 내 거에 대해 걱정하는데 내 거에 대해 걱정하는데 너무 많은 에너지를 사용해서 결국 새로운 것이 그들에게 다가오는 것을 차단하게 됩니다. Everything is connected, and all energy inherently tries to flow among all things and lives equally, but our clinging and self-centered views end up blocking this energy. 모든 것은 연결되어 있고 모든 에너지는 본질적으로 만물 사이를 흐르며 공평하게 살아가려고 하는데 우리의 집착과 자기중심적인 견해가 결국 이 에너지를 가로막고 있는 것입니다. Even though you gave a lot of help to others, if you did it with unpleasant thoughts or green face, then because there was some reluctance, it cannot become virtue or merit. And merit. 남에게 많은 도움을 주었더라도 불쾌한 생각이나 엄숙한 얼굴로 행했다면 약간의 꺼림칙함이 있었기 때문에 공덕이 될 수 없습니다. Furthermore, no matter how many good actions you have done or how much you have donated, as long as you think, I did this, it cannot become virtue and merit. 더 나아가 아무리 좋은 일을 했고 기부를 아무리 많이 했다고 해도 내가 이걸 했다 하고 생각하는 한 그것은 공덕이 될 수 없습니다. Let go of the thoughts centered around I as soon as you become aware of them and go forward. 나를 중심으로 한 생각을 알아차리자마자 버리고 앞으로 나아가세요. When you see both the material and non-material as one, if you lift a single finger, it can move the entire universe. 물질과 비물질을 하나로 볼 때 손가락 하나를 들면 우주 전체를 움직일 수 있습니다. This virtue and merit is beyond comprehension. 이 공덕은 이해를 초월합니다. Giving establishes the foundation with which you can repay your parents' kindness and can give sunlight to your children and strengthen their roots. 나눔은 부모의 은혜에 보답할 수 있는 밑거름이 되고 자녀에게 햇빛을 주고 뿌리를 튼튼하게 하는 밑거름이 됩니다. Giving can be compassion, and not giving can also be compassion. Just make sure that it benefits others. 주는 것은 자비가 될 수 있고 보시는 자비가 될 수 있고 주지 않는 것도 자비가 될 수 있으니 다른 사람에게 공덕이 되게 그냥 하세요. 네, 공덕이라는 말은 여기는 없죠. 그러니까 다른 사람들을 benefit, 다른 사람들에게 유익하게, 유익하게. 유익하게
예. 확실히 그렇게 유익하도록 그 사람에게 득이 되도록 그러니까 도움이 되도록 하세요라는 거죠. Just make sure that. 근데 주어도 다른 주어도 좋을 수도 있고 안 주는 게 그러니까 보시를 해서 하는 것도 잡이고 보시 안 하는 것도 잡이다라는 이야기. 여기도 인제 우리가 아까 얘기했던 우리에게 닥쳤던 한 파도였죠. 모순이 또다시 등장하네요. 이게 예. 그 음 true giving. 예. 이게 참 보시이죠. 진짜로 주는 것. 이게 인제 giving은 아까 뭐 나눔이라는 표현도 있었고 보시도 있었고 기부도 있었죠. 다 네. 괜찮아요. 예. 근데 뭐 보통 인제 우리가 이 불교의 법문이니까 그냥 보시 쪽으로 좀 통일을 하는 것도 괜찮고요. 또 이렇게 뭐 달리 써도 상관없을 것 같아요. 근데 진짜로 주는 것하고 가짜로 주는 것이 있다는 그 여기도 구분이 있는 거예요. 근데 이제 그 내용을 보면 그 의도를 가지고 내가 어떤 저의가 있어요, 줄 때. 남에게 보시할 때. 또는 그러니까 그 불순한 마음으로 주는 거나 또는 싫은 마음으로 찡그린 표정을 가지고 준다거나 그렇게 하는 거는 이제 가짜로 주는 거이겠죠. 그래서 인제 그것이 아닌 true giving은 보시는 진짜 사실은 모든 생명의 아픔을 내 아픔으로 받아들일 때 가능하죠. 그러니까 이게 둘 아니게 내 남의 아픔이 내 아픔이기 때문에 내가 나에게 주는 거다. 내가 남에게 주는 게 아니라 내가 나에게 주는 거다. 이런 게 이제 기본적으로 그 보시의 상이죠. 비춰져 그게 마음 보시의 이제 그 중요성이고 그 태도, 보시할 때 그 마음가짐인데 그래서 이거를 나와 상대와 하나로 이렇게 뭉쳐져서 무조건 어떤 조건이 없으니까 어떤 의도나 바라는 것이 있어서 주는 게 아닌 이제 참보시가 되는 거겠죠. 그래서 이제 그다음에 나오는 것들도 내가 제대로 요약을 했는지는 모르겠으나 이게 물질로 보시를 할 때 보통 보시하면 우리가 물질로 보시를 하죠. 돈이나 뭐 이렇게. 요즘에는 쌀이나 뭐 심지어 사탕이나 뭐 물도 보시하고 뭐 여러 가지를 하긴 하더라고요. 근데 이 준다는 보시한다는 생각 없이 하는 거 이게 중요하다는 거죠. 내가 주고 받고 하는 그거를 이렇게 둘로 딱 보고 있으면은 당연히 생각하겠죠. 근데 인제 그런 생각 없이 하는 게 진짜 보시다. 그리고 인제 여기 이제 하나의 모순이 주는 것은 받는 것이다. 여기에 사실 그런 말이 있어요. 그러니까 내가 주는 거고 내가 받는 거다. 내가 보시는 내가 나에게 주는 것이기 때문에 내가 주기도 하고 내가 받기도 하는 거겠죠. 그런 의미에서는 쉽게 이해가 될 수 있는 음 부분이기는 해요. 여기 또 그런 표현도 있는데 In a way, giving is like taking your money to a store and exchanging it for something else. 이런 표현이 있었잖아요. 물건 사는 것 같다, 보시는. 물건에 돈 갖고 가서, 가게에 돈 갖고 가서 사 오는 거. 이게 보시다. 어찌 보면은 이거는 그러니까 거래하는 거다라는 느낌이 있죠. 앞에 그거하고는 또 전혀 다른 그런 definition으로 여기 그러니까 다가오죠. 많은 경우에 실제로 그러니까 내가 돈을 낸 만큼 그 물건을 가져온다라는 이야기는 그게 인제 '주는 만큼 받는다.'라는 것이 약간 좀 상식적으로 사람들에게 종교를 초월해서 통하는 게 아닌가라는 생각도 들어요. 그래서 이게 보시라는 거는 내가 돈 들고 가서 가게에다가 주는 거는 보시라고 볼 수가 없지 않느냐라고 하지만 실제는 그게 보시인 것이 내가 그 돈을 주면 뭐 빵이라도 뭐 쌀이라도 옷이라도 이렇게 사올 수 있는 거다라는 게 나한테 돌아온다는 거죠. 아무튼 근데 이제 이 얘기를 들으면서 그러니까 보면서 스님 그러니까 대행 스님 법문 중에서 그런 얘기를 이 얘기가 법문 가운데도 이제 여기뿐만 아니라 나왔고 근데 인제 돈을 쪼끔 들고 가 가지고 엄청나게 많은 귀한 물건을 가져오려고 하는 그런 사람들도 있다. 이런 식으로 우스갯소리로
우스개가 아닌, 그러니까 농담 속에 뼈가 있는 말이죠. 그러니까 그렇게 하면 안 된다. 그런 본문 중에 그런 얘기도 있었거든요. 그래서 자기가 치워야 할 쓰레기가 한 트럭이 있는데 자기가 벌린 그런 바람직하지 못한 그런 일들, 그런 쓰레기가 큰 트럭이 있는데 돈 몇만 원 갖고 와가지고 그 쓰레기 치워달라고 하는, 그렇게 하면 안 된다. 그럼 제대로 되겠느냐, 이런 얘기. 그런 것들도 있어요. 그래서 이것들은 이제 각각 상당히 모순되는 말이기도 해요. 그 위에 진짜 보시나 뭐 이런 거하고는. 근데 또 이해가 되더라고요, 나름대로. 부분 부분으로. 서로 다른 각도나 시각에서 또는 어떤 수준이나 차원에서 그렇게. 그래서 이제 계속 반복되는 말 중에 나다, 너다, 준다, 받는다, 또는 내 거다, 네 거다라는 이런 어떤 분별, 분리하는 그런 집착이, 예, 진정한 그런 에너지를 차단한다라는 얘기죠. 트루 기빙에도 마찬가지인 거죠. 그래서 90쪽에 이제 내가 요약한 거를 지금 이제 보는 중인데, 아무리 많은 기부를, 그러니까 보시를 했다고 하더라도 싫은 마음을 가지고 하거나 내가 했다라고 하거나 그러면 그럼 진짜 보시가 아닌 거죠. 트루 기빙이 아니고 그건 공덕이 안 돼요. 버추 앤 메리트가 안 되는 거죠. 그래서 보시뿐만 아니라 모든 게 그렇겠지만 여기 이제 나라고 하는 거를 내려놓으면 이제 그다음부터는 사실은 빛이 그냥 쫙 이렇게 방사되듯이 온 우주를 움직일 수 있는 그 에너지가 나온다. 근데 여기 표현이 손가락 하나를 들어서 온 우주를 움직일 수 있다, 이런 표현이 있었잖아요. 아까 보면 it can move. 그러니까 if you lift a single finger, it can move the entire universe라는 말이 있는데 구저 스님이 손가락, 누가 무슨 말을 하면은 무조건 검지죠. 검지 손가락 하나 탁 이렇게 들었다는 거 아니에요. 이 손가락 하나만 탁 이렇게 들으면 온 우주를 움직일 수 있는 그런 그 근본자리의 확고함이 트루 기빙도 하게 할 수 있다. 진짜 보시, 참 보시를 하게 할 수 있다. 그래서 이렇게 무조건 내가 나에게 주듯이 하는 보시는 그 자체로 부모의 은혜를 갚을 수 있고 자식에게도 햇빛을 주고 자식이 그 깊게 뿌리를 내리게 해줄 수 있는 그 진짜 보시가 된다. 그렇게 얘기가 끝나요. 근데 이제 맨 마지막 부분이 giving can be compassionate, not giving can also be compassion. compassion 이 표현인데 주는 것도 자비일 수 있고 안 주는 것도 자비일 수 있다. 이 말은 무조건 주는 게 다 좋은 것만 아니다. 그 사람에게. 그 상대에게 꼭 많은 물질이라든가 뭐 이런 거를, 물질뿐만이 아니겠죠. 어쨌든 주로 우리 물질을 떠올리니까 준다는 것이 그 사람에게 다 도움이 되고 여기 베니피트가 되지 않을 수도 있다는 얘기죠. 그 말은 이제 안 주어도 더 좋을 때가 있다라는 거이기도 하죠. 이건 진짜 나도 이거를 보면서 이건 참 집중해야 할 과제가 아닌가. 어떤 사람에게는 어, 주는 게 보시고 어떤 사람에게는 안 주는 게, 주는 게 자비이고 안 주는 게 자비인 걸까? 그런 생각을 하기 시작했어요. 전에도 조금 느낌도 있었지만 이걸 보면서 더 그런 집중해야 할 한 화두로서 관해야 할 그 화두가 이게 아닌가 그런 생각을 해요. 스스로에게도 마찬가지인 것 같아요. 나를 용서해야만 되는가, 나를 용서하지 않는 게 맞는가, 뭐 이런 생각이 들 때도 있거든요. 그런 거. 이것도 아까 우리가 음, 그 논하면 했던 그런 부분하고 또 연관이
되는 것 같기도 하고요. 어쨌든 오늘은 특히 그 모순 충돌이나 이런 부분들에 대한 그 거리들이 많이 나온 것 같아요. 여기까지 일단 우리가 사실 소제목 2개를 했는데 굉장히 어떤 의미에서 보면 무거운 주제가 아닐까 그런 생각도 듭니다. 어떤 One with your ancestors하고 True Giving 이 2가지가 다 하는 그 난제를 우리에게 주는 게 아닌가. 이제 그 안에서 그것들을 닥치는 대로 또 넣고 관해야 되겠죠. 관하다. 오늘 주제는 제가 요즘 살면서 고민하고 선택하는 것에 관련된 네. 그런 주제여서 2가지 다 음. 정말 저한테는 많은 생각거리를 불러일으켰어요. 맞아요. 나도 이거 보면서 그렇게 느꼈거든요. 그냥 그 집중해야 될 큰 과제구나 이런 생각이 들어요. 그러니까 어제 그 너무 바빠서 엄마가 입원을 하셨는데도 거의 뭐 간호병동에 입원할 정도로 중환자실이 비어 있질 않아가지고 그렇게 해서 심각하세요? 심각한 이제 위기가 한번 또 와가지고 음, 몇 번 좀 그런 위기를 넘겼는데 이번에 또 그런 일이 생겨가지고 내 동생이 이제 전담해서 케어를 하고 있고 나는 여기서 바빠서 이제 가보지도 못하다가 음, 어제서야 겨우 일을 마치고 이제 갔다 왔어요. 동호도 쪽의 병원인가요? 예, 예. 여수? 예. 엄마를 보면서 또 매일 그 어떤 갈등거리가 있고 고민거리가 있었는데 엄마를 음, 보면서 그런 고민거리에 대한 것이 또 확연하게 이렇게 좀 정리가 되면서 또 음, 어, 엄마를 보지 못하는 상태에서 혼자 상상으로 고민을 하는 것과 직접 음, 엄마를 보면서 고민하는 것은 또 다르더라고요. 음, 치매기가 심각하긴 해도 그래도 음, 엄마가 이렇게 한마디 대답해 주시는 걸로 그 고민거리가 어느 정도는 좀 이렇게 해결이 되고 좀 안심이 되기도 하고, 음, 어, 뭐, 의식 상태는 뭐 예전에 비하면 형편없게 저조한 상태지만, 음, 또 예전에 비하자면 어떤 그 아주 날카롭고 날서 있는 그런 심리 상태, 감정 표현, 이제 음, 이런 것들은 좀 많이 걸러지고 순화되어 가는 거를 나날이 느끼거든요. 예, 그냥 음, 맑게 이렇게 웃으시고 뭐든 괜찮다 하시고 음, 음, 뭐 이래야 된다 저래야 된다 그런 집착도 없고 뭐 이러면 어떻고 저러면 어떠냐 이제 이런 태도로 대답하시는 걸 보면서 음, 어, 의식이라는 것이 어떤 그런 인식 상태는 좀 떨어졌더라도 음, 전체적으로 그 어떤 의식 상태는 좀 더 부드럽고 고차원적이 되어 갔다는 그런 안도감 같은 거 이런 거 이제 느껴지기도 하고 그런 이제 그런 고민들을 이제 하면서 어제 지냈다가 오늘 이제 이 수업을 준비하면서 음, 그런 요즘의 고민거리들이 이렇게 같이 이렇게 반향이 되더라고요. 음, 또 진짜, 한편으로는 또 음, 가족들에 대한 뭐 내가 내 능력 밖의 어떤 그런 그 돌봄이나 뭔가 그런 것들을 하고 싶은 충동 같은 거 막 이렇게 느껴지지만 또 현실적으로는 음, 또 그게 불가능한 것에 대한 그런 어떤 압박감 같은 거 이런 음, 것에서도 흔들리고 있는 나를 봤지만 또 한편으로는 음, 또 내가 하고 있는 일 음, 음, 협동조합에서 사업으로서 가고 싶었던 어떤 공적인 성과들이나 나눔 그게 경제적인 한계를 뛰어넘어서 가능한 것들을 다 찾아내어서 할 수 있는 건 꼭 물질적인 것이 아니더라도 주고받을 수 있는 것은 주고받는 거에 좀 더
그 뭐랄까 알아차리고 싶은 거죠. 아, 이건 받았구나. 감사하다. 아, 이거 줄 수 있구나. 아유, 감사하다. 이제 이런 걸 더 알아차리게 되어 가고 그걸 또 많은 사람들하고 그런 기회를 나누고 음, 이러면서도 또 한편으로는 아우, 좀 힘들고 힘겹다. 음, 이럴 때가 또 되게 많으니까 그럴 때마다 또 막 흔들려요. 그리고 내가 그렇죠. 준 것 같은 느낌에 빠지려고 막 하는 거죠. 휩쓸려 가기 음, 시작해요. 그러면 음, 또 거기서 이제 헤어나오면서 음, 또 나를 또 돌아보면서 네가 지금 나다 하고 있구나. 내가 했다 음, 하고 있구나. 음, 이제 이러면서 음. 바라보게 되고 요즘 맨날 이 두 가지 주제를 가지고 씨름을 하고 있어요. 그게 당연해요. 우리의 일상인 것 같아요. 나를 보는 것 같아요. 지금 얘기를 들으면서. 그, 올라갔다 내려갔다, 올라갔다 내려갔다. 나구나, 아니구나. 나구나, 우리구나. 이렇게. 그런 느낌이, 너무, 공감이 가네요. 그리고 그 어머니가 지금 그 원만해지셨다고 하니, 네, 그 모났던 그런 날카로운 부분들이 부드러워지셨다고 하니, 그 또한 큰 공덕이다. 네, 그렇게 느껴지고, 예. 그 주고 받음이 받고 줌이 되고 그 왔다 갔다 하는 어, 그것을 느끼면서 그러니까 그게 분명히 다르지만 또 같다라고도 느끼잖아요. 네, 다르게 느끼기도 할 때 또 푹 올라왔다가 다시 이렇게 깨 됐을 때 그 평온함 느낌 그런 것도 있잖아요. 그런 거. 네. 그런 거를 경험하고 있는 것 같아요. 나도 그 일상에서 늘 경험하고 있어요. 그런 거를. 그 이제 나는 우리 딸하고 아까 그 전화해서 이렇게 서로 다른 그 뾰족함이 올라왔다 내려왔다 하면서 상당한 어떤 수치기가 있었어요. 일부. 근데 그것들을 보면서 몇 시간을 지내면서 이제 천호지를 돌면서 그것이 그 상대가 나한테 준 게 아니라 내가 초래했다. 그러니까 내가 나에게 줬다라는 생각이 조금씩 들기 시작하더라고요. 그런 음, 부분들. 네, 있었어요. 음, 저 그래요. 그러니까 엄마와의 관계를 보면서 내가 나의 자식들과의 관계에 대해서는 음, 어떻게 바라보고 어떤 준비를 해야 되며 어떻게 대해야 되는가에 대한 그런 그 음, 해답들을 찾아내게 되는 발견하는 거예요. 음, 엄마와의 갈등에서 내가 바라는 것들이나 바라보는 어떤 해법이나 뭐 이런 것들을 보면서 내가 엄마한테 뭘 강제할 수는 없으니까 그걸 음, 통해서 반면 교사를 삼았던 거예요. 나는 음, 자식들한테 이렇게 하지 말아야지 하는 마음들이 올라왔던 거. 또 그것들이 음, 어떤 순간에는 아, 내가 엄마를 어느 부분에서는 좀 이해를 충분히 못했기 때문에 난 자식들한테 그러지 말아야지 하는 그런 뾰족한 마음으로 바라봤었구나 하는 걸 또 알아차리는 날이 또 오는 거예요. 음, 그러니까 음, 앞으로 갔다 뒤로 갔다 엎어졌다 뒤집어졌다 그렇지. 예, 그런 생각을 하고 있고 뭐 요즘 윤석열 대통령이 엄청나게 욕을 얻어먹고 막 이러고 있는 걸 보면서 이제 이런 참 희한한 여러 가지 요인으로 인해서 불과 몇 점 차이로 대통령이 되게 하는 이런 역사가 이루어지는 것 음, 이것에 대해서 도대체 하늘은 도대체 뭐 하는 거야? 정의는 어디 있는 거야? 막 이런 이제 그런 심정도 올라올 때가 있었는데 그게 음, 정말 큰 그림에서는 이게 참 잘 됐다 하는 걸 또 이제 또 절감하는 거예요. 야, 음, 이로 인해서 너도 나도 이거는 하면 안 되는 거야 하는 음, 전체적인 의식이 진화하고 있다는 거, 이런 음, 것들을 또 이제 보게 되니까, 야, 맞아. 신은 정말 우리를 철두철미하게 배우도록 그렇게 음, 우리의 음, 장을 펼쳐 놓았구나. 그런 맞아요. 믿음? 맞아요. 이게 되는 것도 법, 안 되는 것도 법, 네, 이런 네, 말이 있거든요. 네, 그러니까 사실은 우리가 되는 거는 좋아하고 안 되는 거는 싫어하죠, 많이. 근데 안 될 때, 그러니까 개인적으로 자기의 가족이나 뭐
그다음에 이제 사회 국가적으로 세계적으로 이렇게 안 되는 것도 법이라는 거, 그러니까 되는 것도 법이라는 거, 그것들을 그 굉장히 모순적인 것인데 그것들 속에 사실 그거를 꿰뚫는 어떤 그 신선한 기가 있다라고 느낄 때가 있어요. 느껴져요, 실제로 또. 그러다가 또 그냥 분리돼가지고 헤매고 그런 것 그래서 같아요. 그런 과정 속에서 계속 나는 이랬다 저랬다 하면서 그러고 음, 있구나. 그런데 전체적으로는 우리 조상님들보다는 진짜 한 끗 차이로 음, 좀 더 나은 내가 우리 안에 좀 더 유익한 나로 음, 살아가고 있구나. 그게 조상들의 고생의 덕이고 아픔의 음, 덕이고 그들의 음, 죽음의 덕이구나. 맞아요. 네, 그런 걸 또 감사히 외할머니, 외할아버지, 친할머니, 친할아버지 음, 잘 겪어보지도 못하고 이렇게 헤어진 분들인데 그분들에 음, 대한 생각들이 많이 올라오는 거예요. 내 엄마, 내 아버지를 보면서. 음, 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 그래요. 우리 독수리님, 우리가 너무 그 이야기를 나누느라고 기회를 안 드린 것 같은데 한 말씀 부탁해요. 트루 기빙이라는 주제에 대해서 뭐 별로 할 말이 없어요. 난 뭐 거기 어려움도 없고 이해하기 음, 쉬운 주제였고 앞에 거하고는 굉장히 다르다고. 그러니까 같이 있기에는 좀 다른 무게가 좀 다르다는 느낌이 들었고 또는 특별히 무게감. 예, 뭐 이해하는데 어려움도 없고 뭐 그런 모순을 느끼거나 하지도 않았어요. 그래요. 음. 아무튼 오늘 전국적으로 진짜 바람이 많이 불더라고요. 아까 막 그 비가 왔을 때는 우산이 여러 번 꺾여가지고 비를 막 음, 맞기도 하고 그랬는데, 음, 그 천오지를 돌면서 닭꼬치를 사 먹었거든요. 닭꼬치. 그 추위에도 배가 고픈 거예요, 희한하게. 음, 맛있지. 그래가지고, 응, 닭꼬치를 사 먹는데 그 옆에는 또 붕어빵을 팔아요. 같은 트럭에서 부부가 음, 남편은 붕어빵을 굽고 아내는 그 닭꼬치를 굽더라고요. 그래서 그걸 내가 닭꼬치를 먼저 이제 먹고 근데 그 붕어빵도 먹고 싶은데 그 세 개에 2,000원인가 그렇게 파는 거예요. 그런데 세 개를 다 먹을 자신 없고 그거를 또 갖고 가면 누가 먹을 사람도 없는데 그거 그래가지고 이거 하나만 사면 안 되겠냐고 그랬더니 잔돈을 줄 수가 없대. 그러니까 700원인데 하나에 잔돈을 그러면 줄 수가 없대. 하나에 1,000원에 사 먹어야지 뭐. 그래서 내가 1,000원 주겠다. 음, 그래가지고 이제 그, 담, 그 잉어빵 하나 먼저 음, 먹고 닭꼬치 구울 때 그래가지고 닭꼬치를 가지고 천호지 저쪽 한쪽에 가면 이렇게 흔들의자가 있어요. 흔들그네. 응. 음. 거기 앉아갖고 바람 한쪽에서 불고 그거를 와구와구 막 양볼에 묻히면서 재밌는 시간을 보내셨네요. 했죠. 그래서 내가 속으로 막 웃었어요. 다이나믹하네. 그리고 이제 딸하고의 통화를 곱씹으면서 이제 최종적으로 그것들이 어느 정도 정리가 되면서 내가 나에게 이제 큰 소리로 웃어줬죠. 음, 아니, 아무튼 먹는 얘기하니까 오늘 몇 사람하고 같이 점심을 먹었는데 네. 거기서 이건 내가 사고 저건 내가 사고 이런 대화가 있었어요. 그래서 아까 음, 읽으면서 그 기빙은 있었지만 음, 이거는 나의 기빙이다. 이제 이런 이야기를 해서 참 공덕은 세우지 못했구나 생각을 했어요.
근데 사람들이 다 음, 그걸 그렇게 아직 하고 싶어 하는 거예요. 이건 내가 음, 샀고, 저건 내가 음, 샀고, 뭐, 음. 그런 거. 그렇죠. 나도 그래요. 나도 그런데 이제 우리가 금방 이제 알죠. 아, 그랬구나라는 거. 그걸 알아채리는 거. 이게 이제 음. 변화라면 변화죠. 지금 우리가 독수리님한테서 그 변화를 보듯이 나한테도 그 변화를 보고 우리 신라이님한테서도 보고 늘 보고 뭐 오늘만 보는 게 아니라 순간순간 보는 것 같아요. 그거를. 네. 재밌네. 그래서 그 여럿이서 막 이것저것 그 각자 사가지고 맛있게 펼쳐놓고 드셨어요? 독수리님? 음, 네, 아니, 뭐, 그렇게 해서, 뭔가 이제 뭐 어떤 식당에 갔는데, 이제 거기, 하여튼, 거기서도 여러 가지를 먹으면서, 음, 어, 나누어서 샀어요. 음. 재밌죠, 그것도. 서로. 음, 우리 그것이 문화가 우리, 그렇잖아. 응? 우리 문화가 그렇잖아요. 뭐 낼 그렇죠. 때 우리의 축하받을 현실이고, 현실이고 그것도 굉장히 소중한 그 어떤 나눔이죠. 그게 나쁘다고는 생각 안 해요. 근데 이제 거기에 사로잡혀서 네가 좀 더 냈느냐, 내가 조금 덜 냈다든지 뭐 이런 식의 것들이 이제 조금 찌꺼기로 남는 게 문제고 그런 것들은 이제 우리가 또 이제 정리를 해야겠죠. 음, 그러니까 돈을 내는 기빙, 그러니까 뭐, 음, 보시가 물질만은 아니잖아요. 말도 그렇죠. 보시고, 뭐, 웃음도 그렇죠. 보시는데, 음, 돈을 내는 기빙도 있는데, 아, 이거 내가 샀어. 이렇게 알아줬으면 해서 그 얘기를 했을 때, 아, 그래, 네가 샀지. 음, 고마워하고, 어, 그 알아주는 마음도 기빙이잖아요. 맞아요. 예, 맞아요. 그러니까 이제 그런 게 막 오가니까 이제 웃으면서 이제 음, 그 이렇게 재미있게 이제 그렇게 한 건데, 그걸 알아주기 싫어할 수도 있잖아요. 음, 우리가 그러니까 음, 상대를 인정해 준다는 것도 굉장히 큰 기빙이거든요. 때 그쵸. 음, 하여튼 그게 막 오가는 게 재밌었어요. 그쵸. 음, 재밌었겠어요. 그래요. 그래요. 그렇게 오고 가고, 음, 그게 삶이죠. 생활이고. 음. 지난번에 연잎밥 먹으면서 그 생선도 많이 먹고 떡 케이크도 먹고 그랬던 날이 또 생각이 나네요. 맞아요. 그때 통도사 근처에 연잎밥집 그 발효된 어떤 그 나물류 나물 같은 같은 거 것도 다 생각나고. 같이. 맞아요. 네. 음. 그랬어. 어쩌다 보니 먹는 얘기가 나왔는데. 저녁은 다 드셨어요? 뭐, 예. 나는 그러니까 그 아까 얘기했던 대로 그 천오지에서 그거를 먹었기 때문에 음, 뭐 약간 음. 그냥 과일 조금 먹었고 끝냈어요. 다음 주면은 그래요. 이제 마지막 수업하는 거네요. 이 책 마지막도. 그러네. 다음 주에 일단 끝내고 다시 이 책 처음으로 돌아갈까요? 아니면은 우리 도수리님 빠졌던 그 부분을 원하면은 그걸로 돌아가서 그거를 좀 메꾸고 다시 돌아갈까요? 아니, 일단 그거 처음부터 그냥 다시 하는 게 좋을 것 같아요. 그래요. 그러면 네. 그러면 이제 다음 주 월요일에 마지막 부분 끝내고 네. 그다음에 다시 처음으로 돌아갑시다. 네. 자, 네, 그럼 여기까지 오늘 끝냅시다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네.